International Women's Day. I wish a prosperous and healthy living for all the women in the world on behalf of SG Ayurveda. When we talk about women, women is the base for the healthy living of the family. The health of the women is more important than safeguarding the health of the family because when we talk about the progeny, it's a female who plays a major role in deciding their health. Since a baby is in her womb for 10 months, the whole environment for the baby is the womb of the mother. So a female's health is very important in deciding the health of the family generation after generation. So throughout the lifetime of the woman mother, her body undergoes various changes. Women body are complex and powerful. From monthly menstrual cycle, pregnancy, early motherhood and menopause varaikkum, female body undergoes a lot of changes and adapts to the change. In the adaptation la edavadhu disruption nadakkumbodhu dhaan the diseases follow. To understand the health of the women, Ayurveda classics வந்து womenோட லைஃப் டைம் வந்து நிறைய ஸ்டேஜஸாக பிரிச்சிருக்கு. ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பால அவஸ்தா. இந்த பால அவஸ்தா அப்படிங்கிறது வந்து ஃப்ரம் யங் ஏஜ் இந்த அப் டு 10 இயர்ஸ் வந்து பாலா அப்படின்னு சொல்லுவது. குமாரி இஸ் அப் டு 10 to 12 years and Rajomati is 12 to 16 years is what Ayurveda says. So in the Bala Avastha is a normal childhood and this Kumari Avastha is where the secondary sexual characters develop, and this 12 to 16 years Rutumati is the menarche stage where the female is capable of conception. The second stage of the middle age. So in the middle age வந்து எந்த வயசுலேருந்து எந்த வயசு வரைக்கும். ஸோ it's from 16 to 40 years. இது வந்து யுவதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is a stage where that development takes place, and 40 to 50 years வந்து pre-menopausal stage, அதாவது ப்ரௌட அவஸ்தா as explained in Ayurveda classic. இதுக்கப்புறம் after 50 years வந்து it is called விருத்த அவஸ்தா, that is old age. So in the different stage in each and every stage there are specific diseases which would occur for a woman. So some of the important stage நம்ம எதில் வந்து take care, womenோட health take care பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is a menarche stage, pregnancy stage, postpartum and menopause. இந்த 4 stagesலையும் womenோட healthல வந்து various issues வந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கான chances இருக்கு. So Ayurveda explains how to take care, some rules and regulation. இந்த ஸ்டேஜில் எப்படி நம்ம இருந்தால் டிசீசஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து Ayurveda has explained in its classics. ஸோ நம்ம இப்போ மெனார்கியை பற்றி பார்க்கலாம். ஸோ the stage of menarche. In Ayurveda classic, மெனார்கியோட ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா 12 to 16 years அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. It may vary. Some Acharya says it is 12 years and some up to 16 years. இது வந்து based on Acharyas சொல்லியிருக்கிறாங்க, based on the diet it may change, and based on the other factors like gene இதெல்லாம் வந்து changes the menarche age. So maximum வந்து 16 years is the age of menarche. So when we see about the normal menstrual cycle பற்றி பார்க்கும்போது ரெகுலராக ரஜஸ்ராவ கால, அதாவது menstrual period வர டேஸ் வந்து it should be like 3, 5 or 7. இதுக்குள்ளே வந்து it should அந்த menstrual flow வந்து stop ஆயிடும். This is a normal thing. And the next 12 to 16 days is called the ovulation period or the Rutukala, where it is fit for the conception. And the last stage menstrual cycle la பார்த்தோம்னா ருத்து வியதீத காலான்னு சொல்லுவாங்க. That is a secretory phase which is 9 to 15 days. So in the normal menstrual flow எப்படி இருக்கணும்னா it is like Ayurveda classic what it has explained is that 1 month அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா in between the intermediate period the menstrual flow should start, and it should be devoid of pain or burning sensation, then not associated with any excess of blood flow இல்லைனா scanty blood flow, and the blood flow should be normal. இதுதான் வந்து ஒரு நார்மல் menstruationோட சைன். அண்ட் ஆல்சோ த கலர் ஷுட் பி பிளாக்கிஷ் ரெட்.
but what Ayurveda explained is that it should resemble the blood of the rabbit. இதுதான் ஒரு நார்மல் menstrual flowக்கான சயின்ஸ். when இதை தாண்டி when there is some disruption, it is called the unhealthy menstrual flow. ஸோ in order to இந்த menstrual flow வந்து ஹெல்த்தியாக அண்டர்கோ பண்ணுறதுக்கு வாட் ஆர் த ரூல்ஸ் வந்து ஆயுர்வேதா சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோன்னா, அந்த டைமில் வந்து ஹார்ட் ஒர்க்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கு நம்ம ஆயுர்வேதா கிளாசிக்ஸ். ஸோ த ஃபீமேல் ஷுட் டேக் அ மேக்ஸிமம் ரெஸ்ட் விச் இஸ் நாட் ப்ராக்டிக்கல் இன் திஸ் இரா. இருந்தாலுமே வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் எடுக்காமல் இருந்தாலே மோஸ்ட் ஆஃப் தி மென்ஸ்ட்ரல் டிஸார்டர்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்க முடியும். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டயட். டியூரிங் திஸ் menstrual flow diet வந்து நம்ம மீல்ஸ் மேட் அவுட் ஆஃப் கீ, தென் ரெட் வெரைட்டி ஷாலி ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அண்ட் மில்க் அண்ட் ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள் ஃபுட்ஸ் லைக் பார்லி இதெல்லாம் எடுக்கும்போது த menstrual flow disorders வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆல்சோ த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபுட் ஷுட் பி லெஸ் அண்ட் ஈஸிலி டைஜஸ்டபிள். அண்ட் டியூரிங் தீஸ் பீரியட்ஸ் வந்து பஞ்சன்ட் ஹாட் அண்ட் சால்ட்டி ஃபுட்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுனால நம்ம எக்ஸஸ் ஆஃப் பர்னிங் சென்சேஷன் இந்த டியூரிங் த menstrual periods வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் ஆல்சோ டியூரிங் தீஸ் இந்த பீரியடில் இந்த டைம் பீரியடில் வந்து we have to even our mind should be clear of thinking of stress எடுக்காமல் good and auspicious things வந்து when we take into our mind it would have a good effect on the cycle. இப்போ நம்ம நார்மலாக ஒரு menstrual cycle இப்படி தான் இருக்கணும், the flow of blood should be like this அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். ஸோ இந்த மெனார்கி ஸ்டேஜில் என்னென்ன டிசீஸ்னால வந்து பெண் குழந்தைகள் வந்து லைக் அந்த 16 years அடல்ட்ஹுட்டில் வந்து சஃபர் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா, ப்ரைமரி டிஸ்மெனோரியா. ப்ரைமரி டிஸ்மெனோரியாங்கிறது வந்து இட்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் பெயின் டியூரிங் மென்சுரேஷன். அந்த menstrual period டைமில் வந்து பெயின், இது வந்து எந்த டிசீஸ் கூடயும் ரிலேட் ஆகிருக்காது. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் ப்ரைமரி டிஸ்மெனோரியா. இதை வந்து நம்ம சிம்பிள் லைக் லைட் ஃபுட் ஃபாலோ பண்ணுறதுனாலையும் ஹாட் பேக்ஸ் வைக்கிறதுனாலையும் இதை வந்து நம்ம இந்த டிசீஸை வந்து இந்த ப்ரைமரி டிஸ்மெனோரியாவை வந்து நம்ம இட் கேன் பி க்யூர் ஆர் மேனேஜ். இது வந்து இந்த டிஸ்மெனோரியா வந்து இந்த பெயின் லாஸ்ட் ஃபார் 24 hours. சம் பீப்புளுக்கு வாமிட்டிங் அந்த மாதிரி வரும். இந்த வாமிட்டிங் எல்லாம் வர்றதுக்கு காரணம் இட்ஸ் லைக் தே வுட் ஹவ் டேக்கன் ஹெவி ஃபுட் ஆர் டைஜஷன் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். அக்கார்டிங் டு ஆயுர்வேதா when the vata gets aggravated இந்த பெயின் எல்லாம் வரும். ஸோ we can manage with simple drugs in ayurveda like aristam based medicines and vaayugulika அப்படிங்கிற அந்த மெடிசன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கும்போது இந்த ப்ரைமரி டிஸ்மெனோரியா வந்து ஈஸியாக மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். தென் த செகண்டரி டிஸ்மெனோரியா வந்து பெயின் டியூரிங் menstrual period எதனால் ஆகுதுன்னா சம் அண்டர்லைங் டிசீஸஸ், கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்ட அண்டர்லைங் டிசீசஸ், அதாவது பிசிஓடியாக இருக்கலாம், பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ், பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்டரி டிசீஸ், எண்டோமெட்ரியோசிஸ், ஃபைப்ராய்ட்ஸ், இந்த மாதிரி சில அண்டர்லைங் டிசீஸ்னால வரக்கூடியது இந்த செகண்டரி டிஸ்மெனோரியா. ஸோ இன் லேட்டர் எபிசோட்ஸ் நம்ம வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி டிசீஸ் டியூரிங் மெனார்கி ஸ்டேஜில் எதெல்லாம் வருது, அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். எஸ்டி ஆயுர்வேதா இந்த செகண்டரி டிஸ்மெனோரியாவோட symptomsலாம் we give you an easy and effective treatments. So how do we treat these diseases? இந்த diseaseோட causative factors என்ன அப்படிங்கிறது we will see in the next part. SG Ayurveda Hospital, Periyanaikapalayam, Coimbatore.